Haman, all the best first. And first ODI World Cup as captain, playing a home World Cup semi-final. Aapko, looking back at his journey to be here right now, taking India to World Cup final, what does it feel like for you? Yeah, as I mentioned, it's a proud moment for me and entire team, and I'm sure entire country must be also very proud the way we have played last few games. And yeah, it's a big day, big game, and at the same time, we just want to be very focused and be in the moment. I think that is the key. Harman, first of all, many congratulations for the entire fabulous journey and all the best for the final. लेकिन कई सारे खिलाड़ी इसमें नए हैं जो कि फाइनल खेलेंगे. कल आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मोटिवेशन के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह सब तो आप कर ही रहे होंगे, स्किल्स के लिए जो भी, मोटिवेशन के लिए क्या कुछ अलग किया है फाइनल के लिए? वेल, आई थिंक जब आप ऐसी स्टेज पर होते हो, यहाँ पर आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन आई डोंट थिंक कोई हो सकती है. और सारी टीम बहुत फुल्ली चार्ज अप है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स एक दूसरे को दे रहे हैं. आई थिंक दैट शोज़ कि ये टीम कितनी एक दूसरे के साथ है और हम लोग कितने रेडी हैं इस मैच के लिए. नाउ इट्स ओनली अबाउट गिविंग योर बेस्ट, स्ट्रैटेजी और सब कुछ. इट्स नॉट कि हम आज फाइनल पहुंचे और आज ही हमें ये सब कुछ करना है. वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 years, नोइंग दैट इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या कंडीशंस रहने वाली हैं, तो वो सब पहले से ही हमने प्रिपेयर करा है. नाउ इट्स ओनली अबाउट जस्ट गिविंग योर 100% एंड बीइंग देयर फॉर द टीम. ऑल द बेस्ट. हरमन 2 बार फाइनल में जाके हार चुके हैं, पहले भी 2 टीमें, थर्ड टाइम लकी रह चुकी हैं. तो कितनी उम्मीद है कि अपने घर में अपने फैंस के सामने हम पहली बार इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियन बनते हुए देखेंगे? या आई मीन हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज़ समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे, हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट क्रिकेट खेलें. अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है. इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम. हरमन, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं इस ग्राउंड में, तो टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ जीरो डाउन हुआ है या मैच के समय ही रिवील करेंगे? मैच के समय रिवील करेंगे. आई डोंट थिंक आई एम इवन अलाउड टू से इट, बट या आई मीन जिसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उन्होंने अपना बेस्ट करा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है. क्योंकि अभी तक जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है दे आर कमिंग अप विद द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. सो आई थिंक इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है. हरमन, हाउ गुड इज इट फॉर द गेम दैट इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हैव नॉट बीन इन दिस इन अ फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द गेम ये कैसा मोमेंट है? और दूसरा मुझे पूछना था कि आपको भी और बाकी प्लेयर्स को भी टिकट्स का प्रेशर फेस करना पड़ा, जो कि अनयूजुअल है, डिमांड फॉर टिकट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लग रहा है कि 2 डिफरेंट टीम्स आई हैं, क्योंकि हमने बहुत सालों से देखा है कि ऑस्ट्रेलिया तो डोमिनेट करता ही रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में और इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे था. और अच्छा लग रहा है कि 2 डिफरेंट टीम्स आई हैं, उसकी वजह से और भी एक्साइटमेंट दिख रही है. और हमारा फाइनल में पहुंचना इट्स ऑल्सो वेरी स्पेशल फॉर नॉट ओनली फॉर अस, फॉर इंडियन फैंस ऑल्सो, बिकॉज दे बीन बिगेस्ट स्पोर्ट फॉर अस. और रही बात टिकट्स की, वो तो आपको पता ही है. बट या आई मीन ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रेशर रहता है. तो आई थिंक अच्छा लग रहा है कि नॉट ओनली क्रिकेट बट टिकट्स का भी प्रेशर है. हाय हरमन, 2017 में देखा था हमने कि जब आप लोग फाइनल में पहुंचे थे कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था उससे इंडियन क्रिकेट पे भी और वर्ल्ड क्रिकेट में भी. इस बार होम वर्ल्ड कप है, फिर से आप लोग फाइनल में हैं, होपफुली एक कदम और आगे जाएंगे. तो उससे क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट होगा इस बार 8 साल बाद इस देश की अपकमिंग गर्ल्स पे और विमेंस क्रिकेट पे इन जनरल? या लास्ट टाइम जब हम फाइनल पहुंचे थे तो वापस इंडिया वापस आकर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था. बहुत सारी क्रिकेट विमेंस क्रिकेट आगे बढ़ी थी, बहुत सारी गर्ल्स को ग्राउंड पर देखा. तो आई एम श्योर कि जब हम ये फाइनल जीतते हैं तो उसके बाद तो और भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और भी क्रिकेट देखने को मिलेगी, नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल लेवल. হ্যালো বন্ধুরা, 2রা নভেম্বর এই দিনটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের জন্য খুব ভাইটাল দিন হতে চলেছে. হ্যাঁ, ভাইটাল কেন বললাম? কারণ আপনারা জানেন উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে কিন্তু ইন্ডিয়ান উইমেন্স টিম. আর ফাইনাল কালকে
অর্থাৎ 2রা নভেম্বর সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে। সেই কারণে কিন্তু ভিডিও শুরুতে আমি বললাম 2রা নভেম্বর ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের জন্য খুব ভাইটাল দিন। উইমেন্সের ফাইনাল তো রয়েছে, সেই সঙ্গে মেন্স টিমের কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে টি20 সিরিজ চলছে সেইখানে 3 নম্বর টি20 খেলা আছে। সিরিজে কি 1-1 সমতায় ফিরবে, এই সব নিয়ে কিন্তু আজকের আলোচনা। প্রথমে আসবো উইমেন্স ক্রিকেট দলকে নিয়ে। যে স্বপ্নটা আমরা দুবার ভঙ্গ হয়েছে, আমরা এর আগে উইমেন্স ক্রিকেটে দুবার ফাইনাল খেলেছি। 2017 সালে লাস্ট আমরা এই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে কিন্তু ফাইনালে গেছিলাম, কিন্তু ট্রফি আমাদের অধরা ছিল, ট্রফি আমরা ছুঁতে পারিনি। এবারে হরমনপ্রীত কৌর ক্যাপ্টেন হাত ধরে আমরা কি উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপের ট্রফি প্রথমবারের জন্য ইন্ডিয়া নাম লিখতে চলেছে? সেই সব নিয়ে কিছু আলোচনা করব। কোন প্লেয়ার এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে, কোন প্লেয়ারের উপরে ফাইনালে বিশেষ করে গুরুত্ব থাকবে, এবং যার উপর ইন্ডিয়ান টিম ব্যাটিং অর্ডার কেমন হবে, বা ইন্ডিয়ান টিম যার উপর সবথেকে বেশি ভরসা করবে সেই জেমিমা রড্রিগস। কারণ জেমিমা রড্রিগস যে একটি অসাধারণ ইনিংস খেলেছিল সেমিফাইনালে, সেই ইনিংসটা কিন্তু মেন্স ক্রিকেট বা উইমেন্স ক্রিকেটে কিন্তু অসাধারণ। সেই ইনিংসটা মেন্স ক্রিকেটেও কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ মানে নকআউটে এরকম একটা ইনিংস আজ অবধি কেউ খেলতে পারেনি। তাই কালকের ম্যাচটাতে কিন্তু এই জেমিমা রড্রিগসের উপরে তো আমাদের বিশেষ করে প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেল, বা এক্সপেকটেশন অনেক বেশি হাই থাকবে। সেই সঙ্গে ওপেনিং স্মৃতি মান্দানার সঙ্গে শেফালি ভার্মা কিন্তু সেমিফাইনালে এসেছিল, সেমিফাইনালে কিন্তু সেভাবে পারফরমেন্স করতে পারেনি। তাই শেফালি ভার্মার উপরে তো আলাদা একটা চাপ থাকবেই। নজর থাকবে ওপেনিং জুটিকে, সবথেকে বড় সেটা হচ্ছে স্মৃতি মান্দানা কিন্তু সেমিফাইনালে সেভাবে রান পায়নি। স্মৃতি মান্দানা এবং শেফালি ভার্মা ওপেনিং জুটি, এই দুজনের উপর তো নজর থাকবে। ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগসে, রিচা ঘোষ যে ফিনিশিংটা করছে বা যে ব্যাটিংটা করছে, পাওয়ার ব্যাটিং, রিচা ঘোষের কিপিং বা ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছে MS ধোনির কথা মনে পড়ছে না? ঠিক MS ধোনিও কিন্তু এই সিচুয়েশনে নেমে এরকম ফিনিশিং করতো। তাই রিচা ঘোষের উপর তো আলাদা একটা, যদি সেকেন্ড ব্যাটিং পায় তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা থাকবে। রিচা ঘোষের যে ফিনিশিং টাচটা, সেই ফিনিশিং টাচটা কিন্তু রিচা ঘোষের উপরে নজর থাকবে। বোলিং ডিপার্টমেন্টে সবথেকে বড় হচ্ছে রেণুকা সিং তো থাকবেই, রাধা যাদব, দীপ্তি শর্মা অলরাউন্ডার হিসাবে যে স্পিনিং বোলিং ডিপার্টমেন্টে থাকছে দীপ্তি শর্মা, রাধা যাদব, এদের উপর তো নজর থাকবে। সবথেকে বড় ভাইটাল যে টস, ফাইনালে অনেক কিছু সিলেক্ট করে দিতে পারে, বা ফাইনালটা কিন্তু কে জিতবে তারও কিন্তু উপর হচ্ছে সবথেকে বেশি নজর থাকবে। টস কিন্তু খুব ভাইটাল হতে পারে ফাইনালে। তো আপনাদের মতে কি বলছে এই যে উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ, এর আগে কিন্তু কেউ উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে এত চর্চা করেনি বা কিছু করেনি, কারণ সেইভাবে উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ কেউ দেখেনি। কিন্তু একটাই জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে জেমিমা রড্রিগেস যে ইনিংসটা খেলেছে এবং যেভাবে ক্রিকেটকে আলাদা জায়গায় নিয়ে গেছে উইমেন্স ক্রিকেটকে, সেই উইমেন্স ক্রিকেটের কালকের দিনটাই কিন্তু সবথেকে ভাইটাল দিন। এবং কালকের দিনে কিন্তু আমরা প্রথম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো কি না সেটা কিন্তু এখন সময়ের অপেক্ষা। কারণ সামনে সাউথ আফ্রিকা কিন্তু 2025-এ সাউথ আফ্রিকা মেন্স টিম বলুন কি উইমেন্স টিম বলুন অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে। উইমেন্স টিম ইংল্যান্ডের এগেনস্টে অসাধারণ, তাদের ক্যাপ্টেন অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল, 169 একটা অসাধারণ ইনিংস খেলেছিল। তাই 2025-এ কিন্তু সাউথ আফ্রিকাও একটা যে চোকাস তকমা ছিল না তাদের, সেই চোকাস তকমাটা কিন্তু আর নেই, কারণ তারা ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে মেন্সরা, এবং উইমেন্সরাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে উঠেছে। তাই খেলা তো আশা করছি খুব ভালো হবে এবং হাড্ডাহাড্ডি খেলা হবে। কিন্তু আমরা চাইবো, সাউথ আফ্রিকাকেও আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আমরা চাইবো যেহেতু আমাদের দেশ ফাইনালে গেছে, ট্রফি হরমনপ্রীত কৌরের হাত ধরে আমাদের ইন্ডিয়ার সমর্থকদের জন্য বা ইন্ডিয়ান উইমেন্সের জন্য প্রথমবার ওয়ার্ল্ড কাপ যেন ঘরে তুলতে পারে। অবশ্যই কমেন্টে বলবেন আপনাদের কি মতামত উইমেন্স টিম নিয়ে, অন্তত উইমেন্স টিম নিয়ে। এবার আসবো
মেন্স টিমের কিছু আলোচনা, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওডিআই সিরিজ হেরেছে এবং টি20 সিরিজে প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু জস হেজলউডের যে অসাধারণ একটি স্পেল ছিল, সেই স্পেলের জন্য কিন্তু ভারতকে ব্যাকফুটে চলে যেতে হয়েছিল এবং ম্যাচ হারতে হয়। অভিষেক শর্মা এবং হর্ষিত রানা ছাড়া সেইভাবে কেউ পারফরমেন্স করতে পারেনি। বোলিং ডিপার্টমেন্টে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব দুজনেই দুটো করে উইকেট নিয়েছে, সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু যে রানটা টার্গেট দিয়েছিল সেই রানটা যথেষ্ট নয় টি20 ক্রিকেটে, অন্তত যে কোনো মাঠে। কালকের ম্যাচে কি হবে, টিম কম্বিনেশন নিয়ে একটু কথা বলে নিই। টিম কম্বিনেশনে যশস্বী জয়সওয়ালের মধ্যে একজন ওপেনার আজই অবধি কিন্তু সে টি20তে বসে রয়েছে, এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে এখন অবধি সে চান্স পাচ্ছে না। তার জায়গায় কে খেলছে, ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে যাকে টিমে রাখা হয়েছে এবং টিমের জায়গাটা পোক্ত করার জন্য, মানে টিমে জায়গা থাকবেই তার, সে হচ্ছে শুভমান গিল। শুভমান গিলকে কিন্তু এই টিমে শুধুমাত্র ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গৌতম গম্ভীর আর অজিত আগারকার, এই কারণে যাতে শুভমান গিলের জায়গাটা না যায়। এবং কার সঙ্গে আপনার অবহেলা করছেন বা কার সঙ্গে আপনাদের এত শত্রুতা, সেই জয়সওয়াল যে টিনেজার, তার সঙ্গে যে 3 ফরম্যাটের প্লেয়ার, তাকে বসে থাকতে হচ্ছে রিজার্ভ বেঞ্চে। যাই হোক, হর্ষিত রানার পারফরমেন্স নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিল, হর্ষিত রানা পারফরমেন্স করছে। ব্যাটিং হিসাবে কি হর্ষিত রানাকে টিমে রাখা হয়েছে না বোলার হিসাবে রাখা হয়েছে? কি হিসাবে রাখা হয়েছে? ব্যাটিং হিসাবে রাখা হলে তাহলে প্রমোট করে 1 নম্বরে নিয়ে চলে আসুন, 2 নম্বরে নিয়ে চলে আসুন, 4-এ নিয়ে চলে আসুন। কারণ বোলার হিসাবে তো ইকোনমি 13-র উপরে, হাই 2 ওভার বল করে 26 রান দিচ্ছে। তো হর্ষিত রানা অ্যাকচুয়ালি ব্যাটার হিসাবে খেলছে। অনেকে হয়তো বলবে হর্ষিত রানা পারফরমেন্স করেছে, হ্যাঁ যেটা পারফরমেন্স করেছে তাই নিয়ে তো বলা হয়েছে। হর্ষিত রানা অসাধারণ বোলিং করেছিল লাস্ট ওয়ানডেতে, পারফরমেন্স করলে তো ভালো বলতেই হবে। কিন্তু যেটার জন্য তাকে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে বোলিং, সেই ডিপার্টমেন্টটাই যদি না করতে পারে তাহলে থেকে কী লাভ আছে? রিঙ্কু সিং ফিনিশার হিসাবে এই টিমে থাকার কথা, রিঙ্কু সিং নেই। আশদীপ সিংকে বোলার আশদীপ সিংকে কি করতে হবে তার জন্য যে সে টিমে জায়গা পাবে, কি করলে সে জায়গা পাবে? হর্ষদীপ সিং খেলছে না, যে আমাদের টি20তে হায়েস্ট উইকেট টেকার, মানে এখন অবধি আমাদের টি20তে সেরা পারফরমেন্স করেছে কিন্তু এই আশদীপ সিং। সেই আশদীপ সিংকে প্লেইং 11-এ রাখাই হচ্ছে না, যেখানে অস্ট্রেলিয়া তাদের এই মাঠে 3-4টে স্পেসার নিয়ে খেলছে, সেখানে ভারত 2টো স্পিনার নিয়ে খেলছে। আমি কাউকে ক্রিটিসাইজ করছি না, না কুলদীপ যাদবকে না বরুণ চক্রবর্তীকে, কারণ আশদীপ সিংকে কি এই টিমে রাখা যেত না বা এই টিমে চান্স পায় না? পিচে যে বাম্পস আছে অস্ট্রেলিয়ার মতো মাঠে, যেখানে বাম্পস ভর্তি, পিচে আনইভেন বাম্পস হচ্ছে, বল এমন এক জায়গা দিয়ে বাম্পস হচ্ছে যেখান থেকে খেলা প্রায় ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই জায়গা থেকে আশদীপ সিং বসে রয়েছে ডাগ আউটে, বেঞ্চে, 2টো স্পিনারে খেলছে। যাই হোক, কি টিম কম্বিনেশন করছে কোচ গৌতম গম্ভীর, ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব তো একদমই ফর্মে নেই, কারণ যে ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে সেই ম্যাচটা একটু ভালো ব্যাটিং করছিল, তারপরে ম্যাচ কমপ্লিট হয়নি। এছাড়া আপনি এশিয়া কাপ দেখুন, পুরো সিরিজটা এশিয়া কাপের দেখুন বা পুরো ম্যাচগুলো দেখুন, সূর্যকুমার যাদব সেইভাবে ফর্ম নেই। তিলক বর্মা অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় খেলবে? সঞ্জু স্যামসন তাকে কোন জায়গায় খেলানো হচ্ছে ঠিক নেই, কখনো 4-এ, কখনো 2-এ, কখনো 3-এ। তো একটা প্লেয়ার তার ব্যাটিং অর্ডার যদি ঠিক না থাকে, তাকে নিয়ে এত এক্সপিরিয়েন্স করছে যে সে তার নিজের ফর্মটাই হারিয়ে ফেললো। সাউথ আফ্রিকা থেকে যে ফর্মটা ধরেছিল সেই ফর্মটাই হারিয়ে ফেললো। তিলক বর্মাও লাস্ট ম্যাচে খেলতে পারেনি, আশা করবো তিলক বর্মা ভালো খেলবে, কারণ তিলক বর্মার ফর্মটা ভালো রয়েছে। যাই হোক, দ্বিতীয় ম্যাচে কি ভারত জিতে 1-1 করতে পারবে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে, নাকি 2-0 সিরিজে পিছিয়ে পড়বে, সেটা তো কালকে আপনারা জানতে পারবেন। তবে কমেন্টে আপনারা অবশ্যই বলবেন অন্তত যশস্বী জয়সওয়াল আর আর্শদীপ তাদেরকে কি করতে হবে যাতে ইন্ডিয়ান এই স্কোয়াডে তারা প্লেইং 11-এ অন্তত থাকতে পারে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা অবশ্যই বলবেন, আর কমেন্টে আপনাদের এই যে 2 প্লেয়ারের নাম বললাম তাদের সম্বন্ধে কিন্তু অবশ্যই বলতে পারেন যে তারা কি করলে এই টিমে চান্স পেতে পারে।
সেটা গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে হোক বা অজিত আগারকারকে নিয়ে, আপনাদের মন্তব্য আপনারা অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। আর কালকের ইন্ডিয়ান উইমেন্সের জন্য আশা করছি সবাই খেলা দেখবেন। ইভেন দুটো ম্যাচ আছে কালকে। প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে T20, তারপরে আছে কিন্তু উইমেন্সের সেই ঐতিহাসিক ফাইনাল, যে ফাইনালে আমরা উইমেন্সের প্রথম চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছি, নতুন চ্যাম্পিয়ন। কারণ এর আগে যতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া 7 বার, ইংল্যান্ড 4 বার এবং 1 বার হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। এইবারই কিন্তু উইমেন্সের প্রথম নতুন চ্যাম্পিয়ন আমরা পেতে চলেছি উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা অবশ্যই বলবেন। আর যদি ভালো লাগে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর কমেন্ট বক্সে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাবেন উইমেন্স টিম নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর ম্যাচ দেখার জন্য রেডি থাকবেন।